الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأعراف: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ገና በትግል ላይ እያሉ ህዝቦቻቸው በጣም በጥላት ጥቃት ከመሰላቸታቸው ብዛት የተነሳ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ሶብር አድርጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊረዳችሁና ጥላታችሁን ሊያስወግድላችሁ ተስፋ ይደረጋል ብለው ሲመክሯቸው በጣም ግፍ የበዛበት ህዝብ ያንገሸግሸዋልና ምሬታቸውን ገለጡ ምናሉ ኡዲና ሚን ቀብል አንተ እቲየና አንተ ከመምጣት ከመፈጠር በፊት ጀምሮ ያ ብዙ መከራ ሰቆቃ ወርዶብናል እኮ ሙሳ እስከመቼ ነው የምንታገሰው አሉ ወሚን ባዕድ ማ ጅእተና አንተም ከመጣህ በኋላ ይሄው እንደምታየው እንደምታቀው ነው የሶብር ሁዱድ አለው እኛ አመታት ዘመናትን አስቆጥረናል በትግስት መቼ ነው ፈረጃ የሚመጣው አሏቸው ቃል አሳ ረቡኩም አዩህሊካ አድወኩም አይዟችሁ ጌታችሁ በቅርብ ጊዜ ጥላታችሁን እንደሚያወድምላችሁ ተስፋ ይደረጋል አላህ ጠቁማቸው ነበርና ጊዜው መድረሱን ማለት ነው ወይስተኽሊፈኩም ፊል አርዲ ፈየንظر كيف تعملون እነዚህ ግፈኞች ጥላቶቻችሁ ከተወገዱ በኋላ እናንተን ደግሞ በእግራቸው ይተካችኋል በአገሪቱ ላይ እንደገና እናንተን ባለስልጣናት አድርጎ ይሰይማችኋል ያኔ እናንተም ደግሞ በተራችሁ ምን እንደምትሰሩ በትዝብት አይን ያያችኋል ያ ወቅት ተዳርሷል አሏቸው ይሄ እንግዲህ የሰው ልጆችን ባህሪያት በታሪክ ሂደት ምን እንደሆነ የሚጠቁም አገላለጥ ነበር አንድ ህዝብ ለዘመናት ይረገጣል ይጨቆናል ይሰቃያል ያን ጥላቱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወቅቱ ደርሶ በሚያስወግድለትና እሱን እንደገና
ድርሻ እድል በሚሰጠው ጊዜ ወትሮ የነበረበትን ነገር ይረሳና እሱ ዙሮ ደግሞ እንደገና እንደነዛው ጨፍጫፊ ግፈኛ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ያኔ እሱንም ደግሞ ቀጠሮ ይጠብቅለታል። አላህ በትዝብት አይን ያየ ያው ሰጠው ገደብ ድረስ እስከሚደርስ ዝም ይለዋል። በመጨረሻ ደግሞ እሱም እንደዛው እያለ ይሄዳል። በዚህ ሰንሰለት ነው እንግዲህ የሰው ልጆች ታሪክ የሚጓዘው ማለት ነው። እና በክረው ሙሳ እነሱ በጣም የመኖር እድላቸው ጨልሞ አንገሽግሿቸው የተወሰነ እንኳን ፎይታ እንዴት እናገኛለን ብለው ባነሱት ጥያቄ አስታከው አይዟችሁ ቅርብ ጊዜ ነው አላህ የሚገላግላችሁ፣ ግን ማሰቡ አሁን ስለ ፊርዓውን መወገድ ሳይሆን እናንተ ነገ ተረኛው ናችሁ ስትሰየሙ በሱ መስመር ገብታችሁ ደግሞ አጥፊዎች እንዲያትሆኑ ነው፣ ለዛ ተዘጋጁ አሏቸው ማለት ነው። ያ የፈሩት ነገር ሊመጣ ነው ወዳውኑ። እና ፊርዓውን አላህ እስከ ሰራዊቱ ጠራርጎ ባህር በመጨመር ያሳራት አደረገላቸው። ያነ እነሱ በዛው ለት ወደ ማዶ ያው ባህሩን ተሻግረው እንደሄዱ እሱ ተከታትሎ ሲሄድ ነው ተያለው። ልክ እንደተሻገሩ በደውዮች አገኙ። እነዚህ ዘላኖች ግመልረኞች ናቸው። የጣዖት ሰይመው የሆነ ነገር ያንን ጣዖት አመት ባል ብለው እየጨፈሩና እያጨበጨቡ እየዘመሩ ያዋቸዋል ማለት ነው። 40 አመት ሙሉ በጥንዲ ነብይ የተመራው የተውሂድ ዝግጅት በዲል ማግስት አፈርደም ሊበላ ማለት ነው። ያንን በሚያው ጊዜ ያለምንም ህፍረት በጣም ማስገራሚ በሆነ ብልግና ያ ሙሳ ጃአለና ኢላሃን ከማለሁም አሊሃ። እነዚህ በደውዮች ይኸው ጌታቸው ፊት ለፊት ሰይመው እሱን እያጀቡና እየዞሩ ነው ያሉት እየጨፈሩ። የኛ ጌታ ሁል ጊዜ አለ ትለናለ፣ አንድ ቀንም አይተነው አናቅም። ለምን እንደዚህ ግልጽ አድርገህ ጌታችንን አትሰይምልንምና እንደነሱ አይነት አምልኮት አንሳተፍም ብለው ቁጭ አሉ ማለት ነው። ቃለ ኢነኩም ቀውሙን ተጀሃሉን፣ እናንተ በጣም ባለጌ ሰዎች ናችሁ። እንግዲህ ይህን ያህል ደክሜ ይሄ ነው ውጤቴ አሏቸው ማለት ነው። እስከዛሬ ለምን እንደምንታገል ለማን እንደምንታገል በማን እንደምንመራ አልተረዳችሁም ማለት ነው። እና በጣም አሳዛኝ የሆነ ብልግና ቃል ነው የተናገራችሁት በማለት ሀዘናቸውን ገለጹ። በማያያዝም እነዛ የቀኑባቸው በደውዮች የሚሰሩት ስራ ከንቱ መሆኑን ለመግለጥ ኢነሃ ኡላ الأعراب الذين يطوفون حول الأصنام፣ እነዚህ በጣዖት ዙሪያ እየቃኙ የሚጨፍሩት እኮ ዘላኖች አሉ። ሙተበሩሁም አሁን ፊህ፣ ቁም ነገር ያለው ነገር መስሏችሁ ነው እነሱ እየሰሩ ያሉት። አሁን እነሱ ያሉበት ነገር እኮ ከንቱ ነገር ነው። እዚህ ግባ የማይባል ላፊ ዱንያ ወላ ፊል አኺራ ጥቅም የማይሰጥ ዋጋ ቢስ ነገር ነው አሉ። ወባጢሉን ብላሽ ደግሞ ከንቱ ነው። ማካኑ ያዕመሉን፣ እነሱ የሚሰሩት ነገር በምንም ነገር ጥቅም ያለው አይደለም። ታዲያ አንድ ነገር በሚሰራበት ጊዜ ሊቀናበት ዘንድ ውጤቱ ታይቶ ነው። እነዚህ የሚሰሩት በከንቱ ነው አሁንም የሚደክሙት፣ ነገም ደግሞ በአኺራ የባሰ ችግር ነው የሚያመጣላቸው እንጂ ይህ አድራጎታቸው እዚህ ግባ የሚባል ጥቅም የሚሰጥ አይምሰላችሁ። ታዲያ እነሱ በእናንተ መቅናት ሲገባችሁ እናንተ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ በእነዚህ መሃይማን ትቀናላችሁና የነሱን ጣዖት ትመኛላችሁን በማለት መለሱላቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ ከዚህ ሁኔታ በመነሳት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተመሳሳይ ነገር አጋጥሟቸዋል። የኛ ነብይ በሰቂፍ ዘመቻ ጊዜ ወደ ጧኢፍ ሲዘምቱ ተፈትሖ መካ በኋላ አዲስ የሰለሙት ሰዎች መካን ሲከፍቱ ወደ 4000 ህዝቦች ሰልመዋል በአንድ ጊዜ። ተመዲና 10000 ይዘው ነው የመጡት። እና አሁን እነዚህ ከአዲስ ሰለምቲዎቹ አንዳንዶቹ ገና የጣዖት አምልኮቱ ስሜቱ ስላለቀቃቸው እነዚህ ጥላቶቻቸው ዛቱ አንዋጥ የምትባል አድባር የምትባል የሚሳለሟት ዛፍ ነበረች። ገበያ ሲሄዱ ወደ ዘመቻም ሲሄዱ ወደ ማንኛውም ነገር ሲሄዱ አውራ ጎዳና ዳር ናት። ትልቅ የተንዘራፈፈ ቁርቁራ ዛፍ ናት። እና እሷ አድባር ናት ትባርካለች እየተባለ በተለምዶ ሰዎች አምልኮት ይሰጧታል ማለት ነው።
በሀገራችን በሰላም አድርሰሽ መልሽኝ እያሉ ያው ድንጋው ምንም የሌለው ምስኪን እንኳን ቅጠል ወይም ድንጋይ ይወረውራል እዛ ማለት ነው ግብር መገበሩ ነው ያ እንግዲህ ያደረገ ሰው ይባረካል ይቀናዋል ማለት ነው ሰርቆም ከመጣ ቀናኝ ብሎ አዲያ ያመጣ እንደዛ አይነት ልማር ነበራቸው ማለት ያን ነገር እንግዲህ ሲያረጉ ያው መሐመድ መጣባችሁ ሲባሉ እነዚህ ሙሽሪኮች ተጨነቁና ያው እነሱ እምነታቸው ያ ስለሆነ ይቺ ዛፍ ተባርከናለች ሰይፋችን ጥላትን እንዳይጨረመት ያደርግልናል ብለው ሰይፋቸውን እዛ ቅርንጫፏ ላይ ያመጡ ያብሱና ያንጠለጥሉ ጀመር ማለት ነው እነዚህ ባሻጋሪ ያያሉ ወትሮ ያቃታል ያቺ ዛፍ በጣም የተደነቀችና የታወቀች መሆኗን ስለዚህ በዚህ ዛፍ የሸሸ ሰው በቃ ማንም አይበግረውም ተብሎ ይታመናል ማለት ነው አሁን መጡና እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ተበላን እሷ ተባረከችው የነሱን ሰይፍ ዲሉ የነሱ ይሆናል በሚል በመስጋት ተርበትብተው መጥተው ያ ረሱላህ اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط የሚል አቤቱታ አቀረቡ ለነብዩ ማለት ነው ያው ያዩ ነው ጥላቶቻችን እኮ በሰይፋቸውን እያስባረኩ ነው ዲሉን እየወሰዱብን ነው ስለዚህ ለኛም ተመሳሳይ አንድ ዛፍ ሰይሙልንና ذات انواط የሚባል እኛም በአድባራችን እንደዛው ለመወዳደር እንድንችል አለበዛ መሸነፋችን ነው ይሏቸዋል የጊዜ ነብዩ ደነገጡ ማለት ነው አላሁ አክበር አሉ እና እንግዲህ ስንት አመት አፈር ደንበልተው የጫፍ ላይ ተደረሱ በኋላ የተገኘ ውጤት ጣዖት ማምለክ ሆነ ማለት ነው والله والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو اسرائيل لاخي موسى اجعل لنا الها كما لهم الها انكم قوم تجهلون አሉ ይሄው ነው የጃሂልያት ታጥቦጭቃ ነው መልሳችሁ ወንድሜ ሙሳ 40 አመት ያው ሲለፋ ከርሞ በመጨረሻ ጣዖት አምላኮች ፍቀድልን ብለው ጠይቀውት ነበር በእኔም ላይ መጣ ደግሞ ያሱ ሲገርመኝ አሉ ለክ በኔ እስራኤሎች እንዳሉት እኮ አላችሁ እነዛ ያሉት በግልጥ ጃለና ኢላሃን ነው የነዙኞቹ ግን ትንሽ ተሻሽሎ ጃለና ذات انواط ነው ስሙ ብቻ ነው የተለወጠው ያው ከአላህ ሌላ የሚባርክ የሚጠቅም የሚረዳ ነገር ሰይሙልን ብለው ሁለቱም ጠየቁ ማለት ነው ከዚያ እንግዲህ በመነሳት ታሪኩን አያያዙት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰዎች ቃሉ ቋንቋው ቢለያይም ከአላህ ሌላ ያለ ነገር ይረዳል ይደርሳል ይባርካል የሚል ስሜት ካለበት ያው ጣዖት አምልኮት ጋር ነው የሚገናኘው ማለት ነው ስለዚህ ነብዩ ምለው ነው ያረጋገጡት والله والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم الها وانتم قلتم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ስላላችሁ ልክ እስራኤሎች የሰሩትን ስራ ሰራችሁ ተሳሳታችሁ በማለት አገሰጿቸው ማለት ነው እና የሰው ልጅ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጠንካራ መሪ ተለለው ንቁ የሆነ ዳው ጥሩ ተራምዷልና ጥሩ ደረጃ ደርሷል እንኳን ቢባል ሳይታሰብ ነው እንደዚህ እንደገና የሚወድቀው ማለት ነው እና ሰው ፍጹም አይደለም መሳሳት በእነሱ ደረጃ የነበሩ ሰዎችም እንደዚህ ይሳሳታሉ የሁለት ተላላቅ ነብያት ተከታዮች በድል ማግስት የዚህ አይነት ነገር ተናገሩ ማለት ነው ይሄም እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደፊት ለሚመጡት ትውልዶች ትምርት እንዲሆን ነው ታሪኩ ቋሚ ሆኖ የሰው ልጆችን ተመሳሳይ ስተት በሚያጋጥማቸው ጊዜ በዚህ እንዲመሩና እንዲገሰጡ ለማድረግ ሲል ነው ማለት ነው إنها أولئك متبر ما هم فيها ነብዩላህ ሙሳ እነዚህ ሰዎች እኮ አሁን እየሰሩት ያሉት ሙተበሩን ማለት ሃሊኩን ሙደመር ማለት ነው ዋጋ ቢስ ነገር ነው ይሄ ራሳቸው እንጨቱን ድንጋዩን ቀጣጥለው ጣዖት ነው ብለው ሰየሙት እኔ ኢላ እስማውን ሰመይቱም ወአንቱም ወአባኡኩም እንደተባለው ምን ፋይዳ ያለው ነገር አይታችሁ ነው ይሄን አይነት አምላክ ለኛ ሰልምልን የምትሉት የሚሰሩት ነገር ደግሞ ይሄን አይነት ውጤት ያመጣል ተብሎ የሚጠበቅ አይደለም ከንቱ ነው አሳፋሪ ነገር ነው ይልቁንስ እናንተ ነበር እነዚህን ሰዎች ተሽርክ ማውጣትና ተውሂድ ማስታጠቅ ያለባችሁ እንደገና ወደ ኋላ ተቀልብሳችሁ የደንቆሮዎች ጅራት ልትሆኑ ትመኛላችሁ በማለት ወረፏቸው ማለት ነው ያን ሁሉ ጊዜ ሽርራ አይጠፋምና ይችን ጥያቄ ሲያነሱና ሙሳ ኃይል ቃል ተጠቅመው ጥያቄውን ሲያመክኑት ሲያይ አንድ ሙናፊቅ ሽሪር ሰው ነበር ሰለም ያለ ብሎ ያው እነሱ ጋራ ተፍተፍ ይላል አሁን ግን ይችን አጋጣሚ ተጠቀመና እነ ሙሳን
ለማጥቃት ጥሩ አጋጣሚ ሆነለት ማለት ነው። እና እሷም እኛለህ ይላል እነሱ ጋራ ብዙ ኑሯል። አሁን ግን በመጨረሻ ይቺ ክፍተት በሚያይበት ጊዜ እሱ ፖለቲካዊ ህልም ያለው ሰው ነበር። ሙሳና ሃሩንን የፖለቲካ መሪ አድርጎ ነበር የሚያቸው በነብይ ደረጃ ሳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ ጠንክረው በመታገላቸው ፊርዓውንን የሚያህል አምባገነን ገርስሰው እነሱ ያው ስልጣኑ መቆናጠጣቸው ነው። እኔም ደግሞ እኮ በሞክር ይቀናኝ ይሆናል እያለ የራሱን ስሌት ያደርግ ነበር ማለት ነው። እንዳውም ሳይጠናከሩ መሬት ላይ ሳይቆሙ ህን ጊዜ በለጋው ነው እነሱን መምታት ያለብኝ ይላል። እና ዲል ይሰረቃል የሚባለው እንደዚህ ነው ማለት ነው። ይሄ ጊዜ ይችን ቃል ሰዎቹ አቤቱታውን አቅርበው ሙሳ እንግዲህ አሉታዊ መልስ ነው የሰጡት። ይሄ ጥያቄ ህገወጥ እንደሆነ ፋይዳ ቢስ እንደሆነ አጥላልተው ዝም አሉ። ሰዎቹ ግን ያ ነገር ፍላጎታቸው መሆኑን አወቅ አነበበ። ፖለቲካ ሰው እንደዚህ ነው። የአካባቢውን ስሜቱን ያነብና ህዝብ የሚፈልጋትን ነገር ነው አጀንዳ አድርጎ የሚነሳው ድጋፍ ለማፍራት ማለት ነው። ይችን አጋጣሚ ተጠቀመና አሁን እነዚህ የጠየቋትን ነገር እኮ እኔ አንድ ነገር አስመስሌ ጌታችሁ ብዬ ብሰይምላቸው እነዚህ ህዝቦች ሊቀበሉኝ ይችላሉ። ያኔ እነ ሙሳን በቀላሉ ፈነግላቸዋለሁኝና እኔ አለቃነቱን ወስዳለሁኝ የሚል ቁማር ጀመረ ማለት ነው። ግን ሙሳ በጣም ንቁና ኃይለኛ መሪ ናቸው። ውልፍት የሚያሰኙ አይደሉም። እና ሙሳን እንዴት እችለዋለሁ እያለ ሁሉ ጊዜ ያስብበት ነበር። አሁን አጋጣሚው ተመቻቸለትና ልክ በድል ማግስት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሳን ወደ ጡር ሲና እንዲመጡና ለተወሰነ ጊዜ ኢባዳ ሲያረጉ ቆይተው መመሪያ እንደሚሰጣቸው ጥሪ ያደረገላቸው ማለት ነው። እና እንደዚህ ለሄር ነው ሽማግሌዎች መርጠህ እነሱን አስከትለህና ቶሎ የሚል ግብዣ ጥሪ ደረሳቸው ከጌታቸው። አላህ ለህክመቲ ነው እንግዲህ አንድ ነገር ፊትና ላይ ያመጣም ሲፈልግ ራሱ ሁኔታውን ያመቻቸዋል። ወክታረ ሙሳ የምንቀው 70 ረጁላን በሚለው አያት እንደተጠቀሰው 70 ያገር ሽማግሌዎች አዛውንቶችን አስከትለው ወደ ሲና በረሃ ይሄዳሉ ማለት ነው። እና ወንድማቸው ሃሩን እዚሁ ህዝቡን እንዲጠብቅ አደራ ብለው ተخلفኒ في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين በኒ እስራኤሎች መልቲዎች እንደሆኑ ያቃሉ ሙሳ በጥቅሉ። ስለዚህ እኔ መሄዴ ነው እንግዲህ ለተልኮ አንተ ደግሞ እዚህ ህዝቦችን ጠንክረህ መጠበቅ አለብህ። የራስህንም ኃላፊነት የኔንም ደርበህ እንደ ሁለት እንደ መስኡል ሆነህ ነው የምትሰራው በማለት ጥብቅ ማመሪያ ሰጥተዋቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። አሁን የሚፈሩት ሙሳ ናቸው። ሙሳ ዘወር ሲሉለት ይሄ ሰውዬ ያችን እንግዲህ ያዘጋጃትን ነገር ተንፊዝ ለማድረግ አጋጣሚውን ሊጠቀም ነው ማለት ነው። ልክ ሙሳን ከሸኙ በኋላ እሳቸው ለወር ያህል ነው መጀመሪያ አንድ ወር ያህል እንደሚቆዩ ተነግሯቸዋል። ዙልቂዕዳ አንድ ነው የወጡት። እና ልክ ወሩ 30 ቀን ሲሞላ አላህ እንደሚያናግራቸው ቀጠሮ ይዞላቸዋል። ኋላ ግን እየጾሙ ሌት ቀን ኢባዳ እያደረጉ እየሰገዱ 30ውን ቀን በመደዳ እየጾሙ ነበር የቆዩት። ያ መጨረሻ ቀጠሮ ሰዓት በሚዳረስበት ጊዜ ያው ጦም ስላበዙ በረሃ ነው እንደልብ የሚበላ ነገር የለም። ስንቁም የተወሰነ ነገር ስለሆነ በቃ ያፋቸው ጠረን ተቀየረ፣ ሸተታቸው። ይሄ ጊዜ ጌታን ላናግር ነው ይሄ መጥፎ ጠረን እያለ እንዴት አርጌ ጌታን አናግራለሁኝ አሉና በራሳቸው ግምት ይሄን ነገር ማስወገድ አለብኝ ብለው ሲዋክ ተጠቀሙ ማለት ነው። አፋቸውን በደንብ በመፋቂያ አጸዱ። ከዛ በኋላ ይሄን በሚያጸዱበት ጊዜ ወህይ መጣ ማለት ነው። አንተ ማናዘዘህና ነው ይሄን አፍህን ጠረን የምታስለቅቀው አሉ። እና ለخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك የሚለው ነገር አላወቁም ነበር እሳቸው። የጦመኛ አፍ በጦሙ ምክንያት ጠረኑ ከተቀየረ አላህ ዘንድ ምርጥ ከሚባለው ተሚስክ ሽቱ በላይ ተወዳጅ ነው ለሱ ብሎ ነውና ያ እንትን የመጣው ማለት ነው። ያን ነገር እኔም ወደውን ሽታ አስወግደሃል ሳላዝህ በዛት ሁኔታ ላይ ያለህ ነበር ላናግርህ የፈለኩት። አሁን ግን ያንን ጽጥትህን ማረም አለብህና እንደገና 10 ቀን ተመርቋል ተጨምሮብሃል 10 ቀን ትጦማለህ ያጠረን እስከሚመለስ ድረስ ተባሉ ማለት ነው። እሺ ብለው ጀመሩ ያንን ተጨማሪውን ተለጣፊውን ደም ወዳ ማለት ነው። ያነ አጅሬ መጀመሪያውንም አስቦበታልና ልክ ሙሳ እንደሄዱ የተለያዩ ጅምብሮች መፍጠር ጀመረ። ሙሳ እኮ ወዴት እንደሄደ አናቅም፣ ለምን እንደሄደ አልገባንም፣ እንዴት ነው ጌታን አናግራለሁኝ ይላል። ጌታ የትም ቦታ ሆኖ ቢያናግረው ይችላል አይደለም እንዴ? ምንድነው ይሄ ነገር እያለ ህዝቡን ሸክ ይዘራበት ነበር።
ኋላያቺ ደግሞ ወር ቀጠሮ መጣባታለ ያለች ስታልቅ ደግሞ ተመቻቸለት የበለጠ ማን አላልኳችሁም ይሄ ሰውዬ እኮ በጤናው አይደለም መጀመሪያውንም እና አላህ እሱ እዙኛ ያለንበት ሊያናግረው ይችል ነበር ለምን በረሃ ይሄዳል እና ተሳስቷል ማለት ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ተቆጥቶብን ነብያችንን ቀማን ማለት ነው አላ ሐሳቢ ሆኖ እና ዱዓ ማድረግ አለብን ከፋራ ራሳችንን ደግሞ ያለንን ወንጀል ሁሉ ማራገፍ መቻል አለብን ስለዚህ እስቲ ራሳችንን እንገምግም አለና ትንሽ ቆይታ በኋላ ምክንያቱን ገባኝ ደረስኩበት አለ ምንድነው እሱ መሰላችሁ ተፊራውን ከተማ ሲወጡ መጀመሪያ ያው ሌሊት ነው የወጡት በመንወጣ ጊዜ ለማዘናጋት አለቆቻችንን አሰሪዎቻችንን ሴቶቹም የሴት አልባሳት ጌጣጌጥ ወንዶቹም የወንዲን ትውስት ያጎቴ ቤት ወንድሜ ቤት ሰርጋለ ምናምን እያሉ ጌጣጌጥ እየተዋሱ ነው እንዳይነቁባቸው ያመጡት ያን ጌጣጌጣቸው የሰውን ገንዘብ አታለን ያ የሰዎችን ጌጥ ስለለበስን ነው አላህ ተጣልቶን ነብያችንን ያጠፋብን ስለዚህ ይሄን ጌጥ ሰብስቡና አሁን መስዋዕት እናረጋዋለን እናቃጥለዋለን ያ ከነብያችን የባሳለ እንደ አለ እሺ የዋሁ እንግዲህ ያ ሁሉ ጌጣጌጥ አምጥተው አስረከቡት ማለት ነው እሱ በስውር ዘወር ብሎ ቁጥቋጦ ለብሶ ጉድጓድ ቆፍሯል ጉድጓዱን በወይፈን ቅርጽ አርጎ አሰርቶታል እዛንን ወርቅ አከማቸና እስታፍ ተሞላ በኋላ እሳት ጋም አለቀቀበት በላው ላይ ማለት ነው ያ እሳት በሚያቀልጠው ጊዜ ያ ሁሉ ጌጥ እንደገና ቀልጦ እንደ ውሃ ተያይዞ በተቆፈረለት ጉድጓድ ተሰይሞ በወይፈን ምስል ቁጭ አለ ማለት ነው ያ ከበረደ በኋላ ያንን ጠራርጎ هذا ኢላሁኩም ወኢላሁ ሙሳ ብሎ ሊያስተዋውቅ ነው ጎበዙ ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم ቀጣውን በሚከተለው እንመለስበታለን